नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ एबीएस चैनल स्वागत जनाऊँगी आपण को। आज हूँ 8 तारीख शनिवार। आज मु आपण पाखक देश तथा विदेशर बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर टी नहीं आसी जो खबर गुड़िक आपण जानिबा निहाती दरकार। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि ये चैनल को नुआ करी देखुचंती दयाकोरी सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। तो डेरी न करी एबे खबर उपर नजर पकांतु। आजिर प्रथम अपडेट रही निर्वाचन रे अप्रत्याशित पराजय पर बीजेडी कंपन सृष्टि होती। पराजय पर द्वितीय क्षमता केंद्र भिके पांड्यान को दलीय नेता माने दायी करिसेंती। जदियो कौनसी बड़ नेता तांक विरोध में मुह खोली नाहांती, तेबे पूरा दल रे याकु नै असंतोष दाना बांधिछि। पांड्यान को प्रभाव को बरदास्त करने मूड रे केही नाहांती। अपर पक्षरे दल में अधिक विभ्रांत आशंकार उभय विजयी और पराजित नेता को एकाठी रखा कसरत चली। गतकाली विजयी प्रार्थी बैठक पर आज पराजित नेता मानक बैठक डका जाइथिला। आजिर बैठक में बहु पराजित सांसद और विधायक प्रार्थी जोग देइथिले। दलर सुप्रीम नवीन पट्टनायक सेमानक सह सीधा सड़क आलोचना करथिले। सेमानकु आश्वासना देइथिले लोकंक सेवा जारी रखिवा सह दलीय संगठन को सशक्त करने लगी काम करने को परामर्श देइछन्ति। परवर्ती अपडेट रही नरेंद्र मोदी आसंता रविवार संध्यारे लगातार तृतीय थर पर प्रधानमंत्री भाव शपथ ग्रहण करेंगे। जवाहरलाल नेहरू पर द्वितीय भारतीय प्रधानमंत्री भाव मोदी क्रमागत तृतीय थर पर प्रधानमंत्री भाव शपथ नेबाई मंच प्रस्तुत करा जायछि। शपथ ग्रहण समारोह रे अनेक दक्षिण एसीय नेता को नियंत्रण करा जायछि। बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना एवं श्रीलंका राष्ट्रपति रासिन विक्रम सिंह सेमानक उपस्थिति निश्चित कर सारिछन्ति। नेपाल प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, भूटान प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे एवं मॉरिशस प्रधानमंत्री प्रविद जगन्नाथ मंदिर नियंत्रण करा जायछि। 2019 लोकसभा निर्वाचन रे एनडीए 352 आसन रे विजयी होता बेले 2024 रे खसी आसी संख्या गरिष्ठता संख्या 272 उपरे एनडीए रही सरकार गठन रे कौनसी प्रतिबंधक नहीं। तेबे सरकार गठन करने बीजेपी पाखरे आवश्यक संख्या नथिबारु प्रधानमंत्री मोदी सहयोगी दल उपरे निर्भर करछन्ति। परवर्ती अपडेट रही निर्वाचन रे बीजेडी पराजय पर कार्तिक पांड्यान को देखा मिले नहीं। यह नहीं विभिन्न चर्चा मध्य आरंभ होती। बीजेडी हारिबा पर कार्तिक पांड्यान दिल्ली पलैथिबा विभिन्न गणमाध्यम खबर प्रसारण होगा पर प्रतिक्रिया रखी बीजेडी। गुरुवार दिन बीजेडी सांसद सस्मित पात्र सांबादिक सम्मेलन करी उपरे दृष्टि रखिछन्ति। सस्मित पात्र कहिछन्ति बिजु जनता दलर सभापति नवीन पट्टनायक निर्देश क्रमे कौनसी कार्य कार्तिक पांड्यान दिल्ली गस्तरे अछन्ति। किछि निर्दिष्ट गणमाध्यम यहाकु नहीं तथ्य विहीन विभ्रांतिकर तथ्य मंद उद्देश्य रखी अत्यंत अरुचिकर खबर प्रसारण करुछि। दलर नेता कौनसी स्थान को गस्त कले गणमाध्यम को सूचना दे जिबार कौनसी नियम नहीं। एणु एपरी अरुचिकर और विभ्रांतिकर खबर प्रसारण संपृक्त गणमाध्यम दूरे रहिबाकु सस्मित पात्र अनुरोध करछन्ति। परवर्ती अपडेट रही प्रशांत जगदेव को मिलेला अभ्यंतरीण जमीन। प्रशांत जगदेव को 3 दिन लगी अंतरीण जमीन प्रदान करिसेंति खोर्धा आईडीजे कोर्ट। निर्वाचन बेले बूथ भंगारुजा करने अभियोग रे गिरफ होई जेल रे थिले प्रशांत जगदेव। तांको जून 9 रु 11 तारीख 3 दिन अंतरीण जमीन मिली। एने प्रशांत को वकील सूचना देइछन्ति। प्रशांत जगदेव 2024 निर्वाचन रे खोर्धारू बीजेपी टिकेट रे निर्वाचन लड़ी विजय होती। बीजेडी प्रार्थी राजेंद्र कुमार साहू को 8598 भोटर हरई प्रशांत। खोर्धा जिला बोलगड़ ब्लॉक काउरीपाटଣା बूथ रे ईवीएम फिंगिबा अभियोग रे गत मे 25 तारीख विलंबित राति रे प्रशांत जगदेव को गिरफ करा जायथिला। सेबेठारू खोर्धा जेल रे अछंती प्रशांत। परवर्ती अपडेट रोची एनडीए मिलित मंच सर्वसम्मति क्रमे नरेंद्र मोदी को एहार नेता भाव में मनोनीत करिछि। से जून 9 संध्या 6टारे प्रधानमंत्री भाव में शपथ ग्रहण करिवार कार्यक्रम रही।
ତେବେ ଏଥର ବିଜେପି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିପାରି ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଦଳ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡିଟିପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁର ସହାୟତା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରଳ ଶବ୍ଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଥର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 3.0 ଏହି ଦୁଇ ଦଳର ସହଯୋଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି, ଟିଡିପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି। ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିବାରୁ ମୋଦି ସରକାର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଚଳିତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ହେଁ 100 ଆସନ ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଫଳାଫଳ ଅନୁସାରେ କଂଗ୍ରେସ ଏକାକୀ ଦେଶରେ 69ଟି ଆସନ ଜିତିଛି। ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବି କଂଗ୍ରେସ 100 ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲେ। ହେଲେ କଂଗ୍ରେସର ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 100 ଛୁଇଁବା ଏକ ପ୍ରକାରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024 ଫଳାଫଳର ରୋଚକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 24 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜୟୀ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବିଜେଡିର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଏଥର ପରାଜୟର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହ ଦଳର ବର୍ଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିର ବହୁ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନ ପାଇ ଆସୁଥିଲେ। ସଂଗଠନରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଏଥର ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଲେ ଭୋଟର। ଦଳର 10 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ଆଉ କେତେଜଣ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 24 ବର୍ଷର ଶାସନ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ଦଳର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଲବ୍ଧ ନେତା ଚୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦିଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଆଶାୟୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ନେତା, କିନ୍ତୁ ଦଳର ଶୀର୍ଷ କମିଟି କାହାକୁ ଚୟନ କରିବେ ସେ ନେଇ ଅଙ୍କ କଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 147 ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ 78ଟି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ମା ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତାପରେ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଦିଗପହଣ୍ଡିର ବିକାଶ କିଭଳି ହୋଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ସେ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମା ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏର ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଆଜି ମୋଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଏନ୍ଡିଏର ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବଙ୍କ ଦେବତା। ଓଡ଼ିଶାର ଫଳାଫଳ ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନୂଆ ଗତି ଦେବ। ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ବିକାଶ ଇଞ୍ଜିନରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ନେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୋଦି। ଆଜିର ଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଆଇଏଏସ୍ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଛୁଟିରେ ପଳାଇଛନ୍ତି। ପିଲାର ଯତ୍ନ ନେବା ଆଳ ଦେଖାଇ ସେ 6 ମାସ ଛୁଟିରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର କ୍ଷମତାସୀନ ବିଜେଡିକୁ ଝଟକା ଦେଇ ବିଜେପି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଏବେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଅଫିସ ଅର୍ଡର ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 2000 ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ ମେ 31 ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟିରେ ପଳାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅ 10ମ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବାରୁ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସୁଜାତା ଛୁଟି ନେଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।